Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. اليوم في هذا الفيديو غادي ناخذكم معايا باش نتعلموا الماكياج شي ان بروفيسيونيل اللي هو معروف عندنا هنا في باريس، ونتمنى انها تعجبكم. غير هو باش نقول لكم انا ماشي اون بارتناريا افيك لوي ني افيك بيرسون، انا كيف كاع الناس غادي نمشي وغادي نخلص لا سيونس ديالي نورمال. غير هو لافونتاج كو جو سوي tombé sur un bon plan اللي من بعد انا غادي نشرحه لكم. باش في بلاصه ما نخلص 60 اورو غنخلص غير ما بين 19 و 20 اورو. ونتمنى انه يعجبكم. كيف ما قلت لكم هو غير ماكياج اللي كيدار يوميا، ماشي داك لي ماكياج ترو تالي. وما تبخلوش عليا سيرتو با بسبسكرايب وبلي لايك ديالكم، لان بكم ان شاء الله باش غادي نوصل بالدعم ديالكم باش غادي نزيد نعطي اكثر واكثر واكثر حاجات. فريمون عندي بزاف ديال لي بون بلون والحوايج لي زوينين اللي كنبغي نبارطاجيها معكم، ونتمنى اننا نكونوا عائله كبيره. سو ما تبخلوش عليا. جو فيك غرو بيزو et je vous dis à tout à l'heure. Voilà les filles, je suis devant l'institut. نتمنى ان شاء الله، j'espère que ça va bien se passer. خليكم معايا. Bonsoir. Coucou mes amis, je suis vraiment désolée parce que j'ai eu le même souci au niveau de mon micro. سمحوا لي بزاف. Je vais essayer de vous expliquer. هنايا جورج سولني si je démaquille pas. قلت له كنت دايره غير الايلاينر، عطاني ديماكيون باش نحيدو، ومن بعد عطاني واحد اون كريم ماتيفيونت درتها على، قال لي ديرها على وجهك كامل، اللي كي هذيك لا كريم كي كونتين لاسيد هيالورونيك. Et juste après غادي يعطيني une crème hydratante قال لي باش نديرها وكاو عندي ديك لي دي زون كي سون سيش. هي اليدرات لا بو باش ابري فاش غادي يدير لي الماكياج ما يبانوش ليا دوك بلايص مقشرين وداك الشيء صافي با جولي، كيعطي واحد لي فيلم ما هوش زوين. ومن بعد غادي يبدا يدير لي الماكياج، مي ما غاديش يدير لي في الوجه كامل حيت هو يبا m'apprendre comment faire le maquillage, comment je peux me maquiller toute seule. alors غايدير لي لا موتي ديال لو فيزاج وانا غادي ندير لوتر موتي. مي قبل من هادشي كلشي غادي يسولني على لا تروش دو ماكياج ديالي، قال لي غايقول لي جيبيها باش زعما كنماكيي لي بها. مي انا فيو كو ما كنعرفش نماكيي، ما عنديش لا فونتان لا والو. اشنو عندي؟ لي كريم دو سوان داكشي، وعندي البيبي كريم ولا اكران سولير ولا داكشي ما شنو. صافي هادشي اللي عندي، وواحد الايلاينر ديال جيفونشي. هادشي اللي كندير كاع. شي حاجه اخرى صراحه الماكياج ما عنديش، حيت غادي يشوف ما عندي والو وغايدير لي بالماكياج اللي عنده وصافي. وهادشي اللي كاين. نتمنى ان اللقطه انا لا سيونس تعجبكم وتكونوا استفدتوا من شي حاجه. خليكم معايا لان من بعد غادي يرجع الصوت ديالي في الاخر كما هو، حيت في هذه اللقطه اللي ما كنتش انتبهت انني جي سون فير اكسبري جلست وسديت الاخر، سديت الميكرو ديالي. يلا خليكم معايا حتى الاخر. بيزو.
Hop. Alors, on va, le fond de teint ou la BB crème ou la CC crème, c'est pareil. Oui. D'accord, il y a plusieurs trucs. Il y a BB crème, CC crème, DD crème, EE crème, GG crème et ZZ crème. D'accord, tout ça je ne connais pas. Tout pareil. D'accord. Voilà. Leur rôle, c'est de cacher les imperfections. D'accord. Oui. Voilà. Du coup, l'intérêt, c'est de trouver la bonne couleur. Parce que ce soit la BB crème ou le fond de teint ou CC crème, comme on l'a dit, on n'est pas obligé d'en mettre de partout. Du coup, c'est là que je choisis la couleur. Vous voyez, ici. D'accord. Pourquoi ici? Parce que comme ça, je vois pas. Il ne faut pas qu'il y ait de. Oh oui, la différence entre le. Voilà, d'accord. Ouais. C'est un peu foncé, on la voit. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est pas la bonne couleur. On va prendre un peu plus clair. D'accord. Il ne faut rien rater. Voilà. Ouais, là on ne le voit pas, on dirait que c'est ma peau. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, l'intérêt, je vais en mettre que sur les rougeurs. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre de partout. D'accord. Alors, il y a trois. On peut le mettre au doigt, on peut le mettre au pinceau, comme on peut le mettre à l'éponge, le fond de teint. Oui. Le mieux, moi, je préfère le doigt. Moi aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que le pinceau, déjà, vous allez utiliser beaucoup plus de matière, comme l'éponge. Et surtout, vous allez, le pinceau comme l'éponge, il faudrait le nettoyer après chaque utilisation. Sinon, c'est des nids à bactéries. Alors que les doigts, on se lave les mains, c'est beaucoup plus hygiénique. C'est vrai. Alors, je mets un tout petit peu de fond de teint sur le dos de ma main. Et je vais en mettre juste sur les rougeurs. Vous voyez, un tout petit peu. Alors, ce n'est pas une crème, je ne l'étale pas comme une crème. Il faut qu'il y ait quand même une légère couvrance. Voilà pourquoi je choisis quand même un fond de teint couvrant. Voilà, et non un fond de teint. Vous savez, des fois, il y a des fonds de teint qui sont trop fluides. Vous voyez, oui, faut que ça unifie le teint. Vous voyez, hop, je vois les rougeurs, je ne les vois plus. Ah oui, même les taches. Hein. Ben non, c'est fini. Ouais. Vous voyez, hop, fermez les yeux. J'en mets un tout petit peu sur la paupière. C'est ce qui va permettre déjà d'unifier un peu la paupière, parce que c'est toujours un peu foncé. Et surtout, ça va permettre aussi, vous voyez, ça va permettre aussi à la couleur du fard à paupières d'accrocher. Voilà pourquoi ils vendent maintenant des fixateurs de fard, mais le fond de teint, ça marche. On a toujours fait ça avant. Voilà. Voilà. Ouais. Et je ne mets rien sous le cerne, parce que je vais mettre de l'anti-cerne. Ça va éviter, si vous voulez, de faire trop de couches. Oui. Ouais. Allez, je vous laisse faire l'autre côté. D'accord. Un tout petit peu sur le dos de la main. Droitière. Vous êtes droitière? Oui, oui, oui. Voilà. D'accord, Si vous voulez, on en met très peu. Non, non, non. Non, non. Sur les imperfections. D'accord. Voilà. Voilà. Je sais pas, j'ai mis n'importe quoi. Non, non, ça va. Voilà. Je peux mettre un peu ici, non? Si vous voulez, mais il n'y a, a pas de tâche. J'ai vu une Ah oui, petite. c'est bon. C'est bon, je crois que
c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, c'est bon, pardon. Non, parce que là, vous avez tout mis, sauf sur la rougeur. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça que je dis non. Voilà. C'est vraiment sur les petites rougeurs qu'on a toujours sur les ailes du nez. Hein. C'est pas voilà, tout le monde, hein. Même la peau, la fille la plus parfaite, un teint parfait, elle a toujours, c'est toujours un peu rouge. Et sur la paupière aussi, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Il y a vraiment 3 endroits sur les ailes du nez, un tout petit peu sur le menton, c'est toujours un tout petit peu rouge, et sur la paupière. Voilà. D'accord. Voilà. C'est mieux comme ça? Parfait. Voilà. Merci. Et on en met très peu. Hein. Alors maintenant, je vais mettre l'anti-cerne. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Les couleurs claires font apparaître la lumière et les couleurs foncées creusent. D'accord. D'accord? Ouais, il vaut mieux quand même des couleurs qui sont claires. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec une petite palette comme ça, claire et foncée, je peux vous donner 30 à 40 ans de plus en quelques minutes. D'accord. C'est comme ça qu'on fait les vieillissements. Oui. D'accord? Oui. Les couleurs claires se mettent dans le creux, si je vais rajeunir bien sûr, Oui. et les couleurs foncées sur les bosses. Quand D'accord. vous mettez un anti-cerne, c'est clair. Oui, Et quand vous mettez un blush, c'est foncé. c'est vrai. Et vous faites des corrections. Ouais. Le principe du contouring. Hein. Nous, on Ouais. appelle ça les corrections, mais c'est exactement la même chose. D'où l'importance de mettre l'anti-cerne dans le creux. Mais il faut faire très attention quand vous mettez l'anti-cerne. Il faut respecter le creux. Ouais. Parce que si vous mettez trop sur les ailes du nez, Oui. comme c'est une bosse, vous allez élargir le nez. C'est vrai. Ouais. Du coup, c'est très important de mettre que dans le creux. C'est-à-dire que moi, j'ai des sillons. C'est-à-dire, si on veut estomper le sillon, Oui. eh ben, je mets dans le creux. Et ainsi de suite. D'accord. Oui. D'accord. Par contre, si je veux vieillir, ben, je mets le contraire, je fais du foncé. Vous voyez, regardez en l'air. Hop, un tout petit peu. Oui, bon, moi, quand j'appelle un petit peu, c'est ça. Je sais que pour vous, c'est beaucoup, mais... Parce qu'il faut que ça se voit. Toute correction doit se voir un tout petit peu. Parce que dès que je vais poudrer, quand je vais poudrer, là, ça va s'estomper. Mais vous voyez ce que ça donne? Oui, Ça apporte la lumière. c'est vrai. Oui, regardez. Vous voyez, je peux en mettre un tout petit peu dans le creux ici. Mais je ne vais pas en mettre sur toute la paupière. Ça ne sert à rien, j'ai mis du fond de teint. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Oui, on ne voit plus les cernes. Ah ben non, c'est le principe. Ouais. D'accord, là c'est mon tour. Je vais mettre tout dans le... Un tout petit peu. Alors, si vous voulez quelque chose de plus... De l'autre côté, C'est mieux comme ça, merci. voilà, on tapote légèrement en attirant un tout petit peu le produit, la matière. Voilà. Et un peu ici. Voilà, là, ça va. Non, ça va, c'est bon. là, D'accord. Et là, n'hésitez pas, vous voyez, ici, hop, de bien... Non, je dis, c'est bon là. De bien appliquer. Voilà, et là, de bien le fondre, vous voyez. On respecte le creux, mais ici, on le fond un tout petit peu. D'accord, Voilà. légèrement. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà. Et si c'est mieux que ceci, normal. Non, mais... Vous voyez, hop, il ne faut pas avoir peur, vous voyez, ici, tout petit peu, hop. Allez, j'en mets, voilà, et voilà. Plus je vais mettre du clair ici, et plus je vais étirer les yeux. Je vais faire les yeux en amande. Alors maintenant, je vais poudrer. D'accord. Alors, on va prendre une poudre libre. D'accord? D'accord. Alors, une poudre libre neutre. Alors, la poudre, elle a un rôle très important. Déjà, c'est comme ça que je choisis la poudre. Je prends un tout petit peu. Vous voyez, je fais ça. D'accord. Voilà. Et je ne dois pas l'avoir dans les pores de la peau. Vous voyez comment je fais? Oui. C'est très léger. Je ne dois pas l'avoir. Ouais. Vous voyez, Ça si je disparaît. prends une autre poudre, voilà, marque très connue, on ne va pas faire de la pub. Ouais. Hein, vous voyez, hop. On la voit, on dirait, c'est de la farine. Et pourtant, elle est transparente, c'est marqué dessous. Ouais, ouais. Mais vous voyez l'épaisseur? Ouais. On la voit dans les pores de la peau. Ouais. Et là, tout de suite, ça va pas faire joli. effet de plâtre. La Ouais. qualité de la poudre est très importante. Vous voyez, je peux vous faire. Vous voyez, on la voit. Non, c'est vrai. Ça, c'est très important, la qualité de la poudre. Alors, D'accord. hop.
je vais vous montrer à quoi ça sert. Imaginez, vous voyez, je fais 2 traces de crayon. C'est une matière grasse comme votre fond de teint. Je prends un coton, je m'en sers de houppette. Ouais, je vais poudrer, on va dire mon fond de teint. Oui. On voit que là, il n'est pas poudré. Oui. D'accord? Oui. Et là, il est poudré. Oui. Si vous voulez que votre maquillage y tienne toute la journée, il faut mettre la poudre. ça fixe. D'accord. Sa fixation. Voilà. Imaginez, vous voyez, hop, je prends mon rouge à lèvres. Voilà, je voudrais que mon rouge à lèvres il tienne un peu plus longtemps. D'accord. Voilà, hop. Oups. Oh là là. Voilà. Pardon. Je vais poudrer mon rouge à lèvres. Ça part pas. Alors Ouais, que ça si tient. je ne mets pas de poudre, Ouais. Ouais. le fond de teint, Ça c'est joue. la poudre, c'est très important. Ouais. Ça va permettre de fixer votre fond de teint, d'accord? Mais surtout, et c'est là où c'est le plus important, elle va permettre de faire les dégradés. Parce que si vous ne mettez pas de poudre libre et que vous mettez votre fard à joues ou le fard à paupières, ben ça va s'accrocher sur la matière grasse, ça va faire des taches. C'est vrai. Alors que là, grâce à la poudre libre, d'accord, ben, votre blush, il va se dégrader tout seul. Pour faire un beau dégradé sur la paupière, vous êtes obligé d'utiliser de la poudre libre. D'accord. Toujours dans l'esprit de faire naturel. Il ne faut pas que ça se voit. Parce que là, je pourrais mettre de la poudre compacte. Mais qu'est-ce qui va se passer? La poudre, elle va s'accrocher sur le fond de teint. Et ça va faire des traces et des auréoles. Ouais. Et du coup, vous allez en rajouter au fur et à mesure. Et vous allez voir cet effet de poudre. Ça va faire un peu paquet. Ouais. Voilà. Alors que là, je prends un coton ou une houppette. Voilà. Et là, je fixe, je tapote. Je ne fais pas ça, sinon j'enlève mon fond de teint. Et là, hop, j'estompe tout petit peu le fond de teint qui s'est mis dans le pli, sans enlever le fond de teint. Et je poudre bien ma paupière. Regardez en l'air. Voilà. Vous voyez? Oui. Et vous pouvez regarder même en très gros plan. On ne voit pas l'effet. Ouais, franchement, j'aime bien. On ne voit pas le fond de teint. Non, vous pas voyez, du tout. Ça Non. fait naturel. Ouais, c'est vrai. C'est très important. Oui. Allez, je D'accord. vous laisse faire. Là, c'est avant et là, c'est après. On voit la différence. Non. Oh, pardon. C'est pas grave, c'est là. C'est bon comme ça? Oui, oui. La poudre, vous pouvez en mettre, c'est pas grave. D'accord, merci. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, on tapote. Voilà, et on met bien sur la paupière aussi. Oui. J'ai pas mis sur le front. Ah oui, de partout, de toute façon, même là où on n'a pas mis de fond de teint. Oui, d'accord. Puisque ça matifie. Comme on a mis de la matière grasse Oui. et la crème, Oui. bah, on brille et la C'est poudre, vrai. elle va permettre de matifier. D'accord. Voilà, c'est parfait. Voilà. Je crois que c'est bien. Alors maintenant, je vais prendre... Hop. Alors, vous voyez, on va prendre cette palette. Et vous allez voir qu'avec 2 petites couleurs, on peut déjà s'amuser à faire un maquillage très naturel. D'accord. Hop, tac. Et un autre pinceau. Je cherche un petit pinceau. J'ai trouvé. Vous voyez, je prends un pinceau blush comme ça, un tout petit peu, d'accord? D'accord. Je mets ici, près de la racine des cheveux, là, vous voyez, Oui. carrément sur l'oreille, sous l'os malaire, et je monte. Vous voyez, et je fais toujours des gestes en montant. Et en fonction, comme c'est une couleur foncée, si j'ai des joues, ben, je vais un peu plus par là. Oui. Si j'ai pas de joues, je vais pas par là. Vous voyez, je vais pas. Oui. Je vais rester un peu ici. Vous voyez. Alors, on ne fait pas le 3, non, hein. Oui. Non, c'est bon pour les cadeaux. Vous voyez, hop, un tout petit peu ici, hop, voilà. Non, le 3, si vous voulez, c'est Guerlain, quand il a sorti la terracotta, son slogan, c'était en 3 minutes, 3 semaines de bonne mine. Il a fait ce geste-là. Voilà, mais on ne met pas le 3, on ne fait pas le 3. Vous voyez, hop, un tout petit peu comme ça, voilà. Vous voyez. Ouais. Ensuite, je vais prendre toujours la même couleur, tout petit peu, regardez en l'air. Oui, hop, toujours
couleur un peu terracotta. Oui, et j'estompe. Vous voyez ce que ça donne? Oui, c'est un effet naturel. Toujours, ouais. Et Ça après, agrandit un peu le regard, non? plus je mets dessous, plus j'agrandis le regard. Exact. Vous voyez. Et après, avec un pinceau sabot, vous voyez, je prends ma couleur claire, et voilà, et je remets dessous, vous voyez. Hop, regardez, vous voyez, comme ça, vous voyez comme ce que je fais. Oui. Voilà. Voilà. Ouais, et là, on a un truc très léger. Oui, naturel. On pourrait mettre un mascara, vous voyez, Ouais. hop, et un rouge à lèvres, et on a déjà un truc très très léger. Vous voyez, en 2 couleurs, ce qu'on peut faire. Et on voit très bien, vous voyez, pardon, on voit très bien que ce côté remonte plus, vous voyez, que l'autre. Oui, ouais. Ouais. C'est vrai, oui. Ouais. Oui. Allez, un tout petit peu. Oui. Stop, voilà. Non. Là, Voilà, ici, comme ça, vous voyez, hop, ici. Oui, Voilà, en montant. hop, voilà, et je monte, vous voyez. J'épouse la forme de la joue, voilà, comme ça. Voilà, très bien. Et on voit très bien, vous voyez, que là, c'est la poudre, ça fait... Non. Ah, pas de... Oh là là. Non, juste ici. Sur la bosse, sur l'arcade. Ah, d'accord. Voilà, juste là, voilà. C'est bon? Regardez, voilà. Hein. Oui. Hop, revenez un tout petit peu, comme vous avez les joues, hop, n'hésitez pas de venir un peu plus par là. D'accord. Oui. Et du coup, ça fait un dégradé naturel. C'est vrai. Parce que si vous mettez le produit ici et vous faites ce geste-là, vous déposez la matière là et vous la dégradez de l'autre côté. Alors qu'il est préférable de déposer la matière ici et de venir faire le dégradé là. D'accord. Vous voyez? Oui, oui. Ça reste naturel. C'est vrai. Voilà. Ensuite, je prends un petit pinceau et hop, voilà, avec. Voilà. Voilà, sous l'œil. Voilà. J'ai fait un voilà. pardon. Je peux rajouter un peu? Oui, oui, bien sûr. Voilà, et n'hésitez pas, vous voyez, quand vous arrivez là, tenez-le, quand vous venez ici, hop, de l'estomper comme ça. Plus je vais estomper comme ça, et plus je vais... Je peux maquiller, je sais pas comment le rendre un peu rond. Alors, comment vous dire que le principe du contouring là qu'on voit, d'accord, ok. La perfection, c'est le visage ovale. Vous n'allez pas le transformer. Non, eh ben pas voilà. du tout. J'aime bien mon visage. Et voilà. C'est pour ça que quand vous avez un visage, le principe du foncé, d'accord, c'est-à-dire que quand vous avez un visage carré, oui, d'accord, ben, je vais mettre du foncé là et du foncé là. Pour essayer d'avoir le visage ovale. D'accord. Voilà. Quand vous avez un visage triangulaire, d'accord, on va mettre du foncé là. D'accord. Et un tout petit peu là. D'accord. Oui. Et quand vous avez un visage octogonal, là, comme ça, on va mettre que du foncé là. D'accord. Dès que vous avez compris que la couleur foncée creuse, ben vous faites les corrections. D'accord. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre où je mets le clair, où je mets le foncé. Le foncé, oui. C'est pour ça que quand j'entends le 3 comme ça, d'accord, c'est un peu idiot parce qu'une personne qui a un petit front, si je mets du foncé, je vais réduire. Oui. Une personne qui a un visage triangulaire et que je mets du foncé, je vais encore l'affiner. Oui, c'est vrai. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut être très très précis dans le maquillage. Quand je mets du foncé, si je mets du foncé, c'est vraiment là et c'est pas là. Oui. Vous voyez? Oui. Mais non, vous n'avez pas à toucher. Non, rien. Que ça, c'est bien, c'est parfait. Ben oui. D'accord. Au contraire, on essaye de faire en sorte d'avoir un visage rond. Les corrections sont faites pour ça. D'accord. Après, attention. Moi, je déconseille de faire ça. Parce que toute correction, comme je dis, doit se voir. Sinon, la correction n'est pas faite. C'est vrai. Ça ne se voit pas. Disons que si je mets du foncé là, je vais le voir. C'est vrai. Ça ne sert à rien que je le mets ici. Je me base sur ça, c'est tout. Il ne faut pas faire des corrections sur un visage comme ça. Non, non. Le maquillage, un maquillage ne doit pas se voir. Un maquillage bien fait, on doit vous dire que vous êtes jolie. On ne doit pas vous dire que vous êtes bien maquillée. C'est ça, c'est ça. Sinon, c'est raté. Vous voyez, on ne doit pas voir que vous avez du fond de teint. C'est pas possible. Ah ouais. Vous voyez, il faut mettre, le maquillage, il est là pour mettre en atout vos yeux, vous voyez, voilà. Pour cacher les défauts. Non, on ne cache pas les défauts. Quelqu'un qui a un grand nez, si je cache le nez, je vais le voir.
Je vais voir que je mets du foncé pour cacher le nez. Oui. Par contre, si j'agrandis les yeux, ben, je vois plus le nez, je vois que les yeux. C'est vrai. Vous voyez? Oui, oui. Voilà, il faut pas... Si on cache, on le voit. On va mettre un atout... voilà, quelqu'un qui a une belle bouche, ben, je vais la mettre en avant, vous voyez? Oui. Voilà. D'accord, merci. Merci pour la réponse. Alors, maintenant, on va faire les yeux. Oui. Alors, vous êtes couleur chaude. Je m'explique. Vous avez deux dominantes de teint, chaude et froide. Alors, les couleurs froides, les femmes couleur froide, c'est plus les blondes aux yeux bleus. Les scandinaves, suédoises, danoises, hollandaises, les peaux très blanches, qui vont mettre les couleurs froides, qui est rose, violet, bleu ciel, gris. Ça, voilà, c'est pas pour vous. Voilà, c'est pour ça que vous avez mis une couleur chaude. C'est un peu saumonné, vous voyez. Voilà. Moi aussi, vous voyez, je suis dominante chaude. Je mets des couleurs chaudes. Du coup, ben, pour les yeux, c'est exactement la même chose. Quand on est dominante chaude, on met des couleurs chaudes. Et quand on est dominante froide, on met des couleurs froides. En général, en France, on est beaucoup couleurs chaudes. D'accord. Alors, du coup, Elle est jolie. alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on peut mettre cette couleur-là et celle-là. D'accord. Juste pour, après, si vous voulez différemment. Non, j'aime bien le maquillage smoky. Un smoky. Ah, c'est différent si on se fait un smoky. C'est pas grave, je vous laisse et vous, je veux. Ah, c'est deux maquillages différents. D'accord, bah, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez. Le maquillage smoky, c'est plus pour les soirées. Ouais, non. Alors après, attention, le smoky ne va pas à tout le monde. Hein. D'accord. Bon, ça vous va, mais ça ne va pas à tout le monde. Il faut avoir une paupière. D'accord. C'est-à-dire que vous, ça va, vous avez de l'espace entre là et là. Mais il y a des personnes qui ont des paupières un peu tombantes. Ouvrez, ouvrez, vous voyez, hop. Vous voyez, ça ne va pas trop. Vous voyez, je prends le cas de cette demoiselle. Vous voyez, elle a une paupière, elle est belle, elle est jeune. Oh oui. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'âge, mais elle a une paupière un peu lourde. C'est vrai. Du coup, les maquillages forts, les smoky, c'est pas évident à faire sur elle. D'accord, oui. Voilà. Ouais. Bah, c'est bon, ouais, je vous laisse. Mais vous, ça vous va, vous avez... voilà. D'accord, merci. Mais je préfère faire un maquillage léger. Oui, c'est mieux. Si vous n'avez jamais fait, c'est mieux. Ah, oui, c'est. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, on prend, voilà, une couleur... Non, mais celle-là, tiens, j'aime bien. Allez, celle-là, ça va rappeler un peu le... Ouais, je mets sur la partie mobile de l'œil, vous voyez. Vous voyez, comme ça. C'est pour ça que je prends un pinceau large, parce que, ouvrez, parce qu'il prend toute la partie mobile. Ensuite, je prends le petit, et là, je prends la couleur foncée avec la pointe, très peu. Toujours y aller doucement. N'oubliez pas que vous avez mis du fond de teint sur la paupière, ça accroche la couleur. Et là, je fais ce qu'on appelle la banane, un V au ras des cils, de l'extérieur à l'intérieur, et dans le pli palpébral, de l'extérieur à l'intérieur, ouvrez, et j'estompe toujours comme ça. Vous voyez. Je reprends un tout petit peu, vous voyez, et je recommence. Toujours y aller doucement pour éviter justement de faire des taches. Vous voyez. Il est toujours plus facile de rajouter une couleur que de l'enlever. Et ensuite, hop, regardez en l'air. Je refais un tout petit peu dessous. Voilà. Ouais, je. À vous. Merci. Voilà, avec le plat du pinceau, sur la partie mobile. Que la partie mobile. Ouais. Je vois que c'est bien comme ça. Parfait. D'accord, merci. Le petit pinceau. D'accord, On juste prend un avec petit la peu. pointe. Top. Voilà, je pose à l'extérieur et vers l'intérieur. D'accord. Voilà, comme ça, stop. Et dans le pli. Non, comme ça, hop, et après, voilà. Et après, je reviens comme ça, et dans le pli. Voilà, juste là. Alors, essayez de ne pas trop le serrer, le pinceau. Il faut être souple. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et ensuite, j'estompe. Refaites. Voilà. Refaites le geste de la banane au ras des cils. Voilà. La banane comme ça. Voilà. Pas trop loin, pas trop loin. Et après le pli. C'est ça. Voilà. Et j'estompe vers le haut. Voilà. Nickel. Je reprends un tout petit peu avec la pointe et je fais sous l'œil. Voilà, au ras des cils.
Ça va permettre d'agrandir, comme on a fait tout à l'heure. Pareil. Oui, d'accord. Ça permet d'agrandir un peu l'œil. Mais on commence juste ici, la moitié, tout le... Ah, d'accord. Tout l'œil. Ça, c'est valable, juste à la pointe, c'est valable pour les personnes qui ont l'œil un peu rond. On casse l'œil rond. Si je fais juste la pointe, je vais casser un peu l'œil arrondi. D'accord. Et quand on a des petits yeux ou des yeux à la menthe, Oui. le fait de mettre dessous, ça agrandit un peu l'œil. D'accord. C'est mieux comme ça, vous trouvez? Parfait. D'accord. Voilà, nickel, c'est les deux pareils. Fermez. Ouvrez. Alors maintenant, on va faire le crayon. J'en ai, si vous voulez. Le noir. Non, j'ai Ah, d'accord. D'accord, pardon. Hop. Hop, j'aime pas. J'aime mieux. Alors, le crayon, lui, il va permettre de remonter l'œil. C'est-à-dire que je vais faire comme un trait d'eyeliner, pareil. Vous voyez, je pose mon crayon haut, comme ça, au ras des cils. Je monte un tout petit peu et je redescends jusqu'à la racine. Regardez en l'air. Et un tout petit peu ici, juste pour accentuer un peu le regard. Alors, même si c'est pas droit, c'est pas grave, puisque je reprends mon petit pinceau. Et là, avec la pointe toujours du pinceau, je vais passer le pinceau sur le crayon et je vais légèrement le flouter en montant légèrement. Regardez en l'air. Et de même dessous, oui. Voilà. Oui. Allez. Et après, je vous montrerai autre chose. J'espère que je vais y arriver. Oui, prenez le petit miroir, vous arrivez. Voilà, un peu épais, voilà. Si c'est pas droit, c'est pas grave, puisque, voilà, parfait. Et après, je redescends jusqu'à la racine, c'est nickel. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bon comme voilà, et un tout petit peu de sous l'œil. Juste sous l'œil, là, oui, pour, juste la pointe. Ça accentue un peu le regard. Voilà, et ensuite, avec le petit pinceau, oui, pardon. Je vais le flouter. Voilà. Voilà, alors quand vous le floutez, vous voyez, hop, je fais fermer. Vous voyez, hop, vous voyez, et je monte, vous voyez, comme ça. Vous passez du plus foncé au plus clair, vous voyez. Voilà. Vous voyez, je démarre au ras des cils, vous voyez, comme ça, tac, 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 et je monte. En montant. Voilà. Voilà. Et après, un tout petit peu dessous aussi. Voilà. Et là, maintenant, si je veux fixer mon crayon, je fais quoi? Un fixateur, non? La poudre! La poudre, oui, pardon, oh là là. La poudre. La Je poudre! suis bête. Et alors, en guise de poudre, je peux prendre un fard de la même couleur que mon crayon. C'est une poudre. Du coup, je mets mon fard sur le crayon et du coup, je fixe mon crayon. Regardez en l'air. Et en même temps, ça accentue un peu le maquillage. Oui, et toujours pareil, regardez. Hop. Et toujours pareil. Oui, et j'estompe comme ça. Voilà. D'accord. Oui. Oui. Fermez. Voilà. Un tout petit peu avec la pointe. Et je fais exactement le même geste que quand je floute le crayon. Voilà. Et je monte petit à petit, juste là. Voilà. Avec le plat du pinceau. Voilà. Voilà. Un peu dessous. Voilà. Alors, non, c'est pas grave. Non, surtout pas avec le doigt. Non, vous avez des pinceaux comme ça, vous voyez, qu'on appelle des estompeurs. Vous voyez, c'est des pinceaux ronds comme ça, vous voyez, vous faites, et hop, on estompe. Voilà. À partir du moment, vous voyez, ouvrez. À partir du moment où vous avez mis de la poudre, il n'y a pas de problème. D'accord? Le dégradé se fera tout seul. Voilà. Et reprenez et vous faites un tout petit peu dessous. Juste la pointe. Voilà, c'est bien. Ouais, et après, hop, vous voyez, ouvrez.
Voilà. C'est bon, ça vous plaît? Oui, Alors, ben, maintenant, il nous reste le mascara. d'accord. Alors, mascara. Est-ce que vous en mettez en bas? Non, jamais. D'accord, c'est pas obligé. Regardez en bas. Bien prendre à la racine, hop, voilà, et aller jusqu'au bout. Alors, si par hasard, il vous arrive de faire une tache, Mhm. même deux, on va la laisser sécher et je vais vous montrer comment on enlève. Alors, par contre, il y a un truc que je vois depuis tout à l'heure, hop, vous voyez, ça, quand vous avez les lèvres gercées, voilà, ouvrez, vous mettez le lait crème de chez Ambriolis et vous allez voir que ça va, hop, voilà. Vous allez voir que ça va vite fait, bien fait. Vous laissez comme ça. D'accord, je vous remercie. Ça va vite, parce qu'elle est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que ça va bien hydrater. D'accord. On commence par... Voilà, bien prendre à la racine des cils et aller jusqu'au bout et de faire tous les cils, surtout les extrémités. Ça D'accord. va donner justement encore cet effet de œil en amande. Parfait. Alors ensuite, bah là le sourcil, on ne va pas faire grand chose. Hein. Mhm. Ils sont très bien. Ils sont faits déjà, je crois. Hein. Lui, il y a 3 ans. C'est ça. Hein. Bah, je vais juste un peu le coiffer, voilà, juste pour mettre un peu en place. Et ça permet d'enlever la poudre. Voilà. Ça fait 3 ans, mais ça, Ça je tient, trouve... hein, Ah oui, ça tient bien. fait, hein, Ah oui. Chez qui? L'atelier des sorcils dans le 8e arrondissement. Ça coûte cher, mais bon, Ouais, je sais. ça vaut le coup. Ouais, ouais. Hop. Vous voyez comment c'est en train de bien... Hydraté. Ah bah oui, c'est bon. Hein, vous avez- Ouais. Ouais. Ben, maintenant, il nous reste le rouge à lèvres. Oui, je peux juste prendre un service, ça vous dérange pas? Ah non, non, bien sûr. Hein. Ah. Hop, j'en ai mis beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et les taches qui sont ici? Ah, d'accord. Elle est vraiment efficace, la crème hydratante. C'est bon, pardon. Alors, rouge à lèvres, c'est où je mets l'accent sur les yeux, l'accent sur les lèvres. Mhm, D'accord. Et la deuxième, c'est couleur chaude en haut, couleur chaude en bas pour que ce soit harmonieux. D'accord. Alors là, ben, après, la couleur, c'est un peu perso. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien les couleurs claires, mais je sais pas. Oui, oui, oui. Sinon nude. Non. Ah, j'ai ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, oui. Hein? Alors, nous, on la met, avec le pinceau, hein, par mesure d'hygiène. Vous voyez? C'est bien? Ouais, ouais, c'est pas grave, ça va bien. Alors ça, c'est une encre à lèvres. C'est-à-dire que là, ça ne bougera pas. Ça peut tenir toute la soirée, ça. Vous pouvez boire, il n'y a pas de traces. Bon, manger, sauf si vous mangez quelque chose de gras, bien sûr. Mais... Non. Voilà. Elle est bien. Alors, faites boire, hop, hop, un peu plus de blush, ouais, il faut que ce soit harmonieux les trois, vous voyez, hop. Voilà, alors après on peut prendre un pinceau comme ça, regardez en l'air,
Ça enlève les petits, voilà, le fard qui est tombé, oui. Hop, très léger, voilà, comme ça. Voilà, hop. Et ensuite, ben, l'attache. Je prends le goupillon, et une fois que c'est sec, tout simplement. Ouais, c'est parfait. À partir du moment où j'ai mis de la poudre, si vous ne touchez pas, il n'adhère pas. Si vous touchez, il adhère, et là, c'est fini. D'accord. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on a gratté, on n'a pas enlevé le fard à paupières qu'on a mis. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est joli. Je trouve que c'est joli. Vous voyez, c'est... Oui. Même le rouge à lèvres, ça donne de volume aux lèvres. Dès que vous mettez une couleur claire, oui. Ça apporte la lumière. Quelqu'un qui a des lèvres très pulpeuses, oui. je ne conseille pas de mettre des couleurs claires. Sinon, elle va apporter encore de la lumière à ses lèvres pulpeuses. Ouais. Vous voyez, et pas de gloss. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui ont des lèvres très pulpeuses peuvent mettre des couleurs très foncées. Ouais. Voilà. Et les filles qui ont des petites lèvres, oui. ce qui n'est pas votre cas non plus, attention, oui. mais celles qui ont des petites lèvres peuvent mettre des couleurs très claires. Ça va apporter de la lumière. Ou du gloss, vous voyez. Oui. Et alors, bonjour. Vous voyez la différence avant et après. Moi, je trouve qu'elle est bien. Et après, c'est à vous de juger. Après, les autres, ils sont différents. Chacun son goût. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est bien. Moi qui sais pas se maquiller, bien sûr. C'est bon? Alors, petit sérum, d'accord. Hop, crème hydratante. Oui. Ensuite, on va mettre le fond de teint de la bonne couleur sur les imperfections. Marquez, c'est là. La marque, là, c'est parfait. Oui, c'est une marque pro. Tous ces produits, c'est français. Hein. Oui. Ouais, ouais. C'est bon? L'usine est à Valence, dans la Drôme. Oui. Ah, pardon. Et ça, c'est les fond de teint? Non, pardon, ça, c'est la... Ensuite, on va mettre l'anti-cerne. Hop. D'accord. Un ton en dessous de la couleur de votre peau. Ensuite, on va poudrer avec une poudre libre. D'accord. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre une palette comme ça. On va s'en servir de blush. Un tout petit peu dessous. Tac, 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 comme ça. Un tout petit peu là. Et toujours la couleur foncée sous l'œil. Le blanc, hop, avec un pinceau sabot, on va la mettre dessus. Dessous, pardon. Hop. Et là, on aurait pu, vous voyez, coiffer le sourcil, mascara, et voilà. Après, on va prendre deux pinceaux, un large. D'accord. Je prends une couleur claire que je vais mettre sur toute la partie mobile de l'œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Une couleur foncée que je vais prendre avec la pointe du pinceau et je vais faire un V qu'on appelle la banane. Oui. J'estompe un peu vers le haut. Le haut, oui. Pareil, hop, et je remets la couleur foncée sous l'œil pour agrandir l'œil. Ensuite, je prends un crayon. Je fais un peu épais à l'extrémité et je redescends jusqu'à la racine, comme un trait d'eyeliner, un tout petit peu dessous. Je reprends le petit pinceau, je vais le flouter légèrement, je le floute légèrement dessous aussi, et ensuite je le fixe avec un fard de la même couleur, ou la poudre, voilà, ou avec un fard différent, c'est comme on veut. Ah oui, d'accord. Ensuite, mascara. Alors si j'en mets en bas, il est préférable de commencer par le bas, parce que si je commence par le haut et ensuite le bas, c'est là où je fais des taches. D'accord. 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 Voilà. Ensuite, je coiffe le sourcil et je mets le rouge à lèvres. C'est parfait. Et ça, c'est un maquillage qu'on peut mettre tous les jours. Bien sûr. Bien sûr. Non? Oui, oui, j'aime bien. C'est léger, c'est bien. C'est bien fait. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il faut savoir que genre c'est un professionnel qui passe sur la chaîne France 2 pratiquement tous les matins pour des conseils make-up. Sa boutique s'appelle La Loge du Maquillage. Il se trouve à Paris 1er arrondissement. De toute façon, je vais vous mettre ses coordonnées dans ma description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et le pouce bleu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.